అది ఎప్పటికీ ఉండిపోతుందని ఒక ఫీల్ అయితే కలిగింది తను నా జీవితం వచ్చిన తర్వాత. అండ్ ఐ లివ్ ఫర్ హర్ ఫర్ ఎవర్. ఆ ఫీల్ అయితే ఉంది. ఐ మీన్ లవ్ ఇస్, ఐ జస్ట్ ఫీల్ ఇట్స్ ఎవ్రీవేర్. కానీ ఇంతే ప్రేమలో, ఇంతే లవ్లో ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఈజ్ వెన్ you guys fight, whoever it is. If I am fighting with my girlfriend of your godava peak moment lo, how do you guys control it and how do you guys get back? I'm very good at controlling it. Naaku my natural reaction, na kopam vaste first nen silent ayipota. Endukante my first reaction ade, endukante kopamlo oka maata nenu anesta tarvata adi regret avuthanani naaku telusu. So kopamlo maatra asalu emi anadu or mundu nunchi anta. I think naturally my reaction to anger is I'll go quiet first. So luckily, but sometimes we'll sit down and have an argument, but I'm actually very easy to fight with because fight ayapaka I'm more than happy to come and say sorry, and I don't have ego issues. Edo ok problem undi dani kosame kada fight chestunnam, but the problem is not you and me, and I never lose track of that. End of the day ఏ problem ఏ ఉన్నా సరే the other person is important to me, so I'm more than happy to say sorry. I'm more than happy to, I am never the kind of guy who will take a fight to bed. I won't sleep on a fight. I won't wake up in the morning still feeling angry. So whatever it is, sort it out that night before you go to sleep. Yeah, sort it out. So and my wife, for example, is sometimes she needs her time and space. She can't immediately sort it out. So if I sense that okay, she'll get even more irritated if I go try to sort it out. No, I'll give her space, and then she'll cool down by herself. So we're both quite easy that way. We're not very difficult people to handle when we're angry. So yeah. Tanu, she is very uncomplicated in a way that ఏమన్నా చెప్పేస్తుంది. She's not going to be passive aggressive or దాచుకొని ఒక 3-4 days మాట్లాడకుండా అదంతా కాదు. So that way she's very easy to deal with, and I'm very easy to deal, probably slightly more difficult to deal with, but I'm very easy to deal with in a way that whatever it is, by that evening you sort it out. Don't go to bed angry. So that's so nice. మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు? Same, I go quiet. I don't like to argue. నాకు అసలు ఇష్టం లేదు. What do I do? In fight, you mean? I mean, one fight అయిపోయింది. How do I resolve it? కోపంలో how do you? First thing, I hardly get angry. Rarely I get angry. I don't think I've seen me. So నాకు మంచి కంట్రోల్ ఉంది నా కోపంలో. I feel like you should, if you lose your control, your emotions and especially anger, it makes you weak. So not just because of that, I just don't like to lose my control normally. So, and even if we have any kind of an argument or something, then I just take my time, and atarvata I come back laughing and smiling. That's a problem with me. Okay, God, whose apologies is first? Meer cheptara, ma'am cheptara? With me, I think verbal apology first naade untadi, but with her she can't say it, but you'll know when she's sorry. I know she doesn't have to say anything. I'll know it. I'll know it the minute I look at her face and her body language. I'll know she's feeling sorry. I'm like, I don't need it so to tell that. Meer cheptara, varnam cheptara? I think whosoever feels ki acha is enough, but definitely we don't go to sleep, with a bad mood. Yeah, you need to cleanse it. Yeah. Even I can't take it. So we just resolve it before sleeping. Whatever it is, we talk. So whosoever feels that's their mistake, or you just have this inner feeling, that. And sometimes your relationship is above fights. So I think that's more important. You can, end of the day, disagree కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, but like she said, that relationship, the bond you have is more important. Avali actually. Iddaram, you have to come to a normal place. Common ground. Leave your anger for some time and talk about things. Say sorry, whatever. Sometime other person, koncham, they can have a problem. They don't understand, what I'm trying to say. So that's how you have to keep your kya bolte hai? Understand their point of view. Yeah. So I think that's put your feet in their shoes. Yeah, exactly. I think the best advice I can give is when you're angry about something, just ఒక ఊపిరి పీల్చుకొని ఈ ప్రాబ్లం నాకు ఇంపార్టెంటా లేకపోతే ఆ పర్సన్ నాకు ఇంపార్టెంటా అని ఆలోచిస్తే యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ దెన్ సడన్లీ దిస్ ఇన్ని బ్రేకప్లు అయ్యేది కాదా? నవీన్ ఆయన ఇంక నాకేం మిగిల్చారు చెప్పడానికి చెప్పేస్తారు అంటున్నారు. అంటే మీరు చూస్తే సినిమాలో కొట్టేస్తూ అరిచేస్తూ ఉంటారు. I see his movies and so much toxic character he has. I get scared to even watch. I have a lot of friends who are girls, and he did this film called Amma. Oh yeah.
my friend calls me, bro, why is this Naveen so abusive towards his wife? I'm like, then she apparently broke up and she's like, even my boyfriend is also just like this, that's why I broke up. Like, I was just telling him. So మీరు అంటే కోపం అనేది నాకు ఇలా స్పార్క్ అవుద్ది, ఇలా ఆఫ్ అయిపోద్ది. కాకపోతే ఎక్కడైనా హర్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, కోపడినప్పుడు కొంచెం అరిచేస్తా. బికాస్ ఆఫ్ ఈ కంటిన్యూస్ వర్క్, స్ట్రెస్, దేనో వల్ల అరిచేస్తా. ఇద్దరికి ఎగ్జాక్ట్లీ కొంచెం నేను అరిచేస్తా. టక్కన అరిచేసిన తర్వాత ఒక్కసారి నా సౌండే నాకు వినిపిస్తుంది, అరే ఏం చేసావురా అని. ఓకే, ఆ టైంలో ఒక 1 hour తనకు చెప్తా వైఫ్కి, ఓకే ఒక 1 hour మాట్లాడద్దు, నా తప్పు ఉంది ఓకేనా, ఒక 1 hour మాట్లాడద్దు, టైం ఇవ్వు. ఒక 1 hour తీసుకుంటా. 1 hour ఎందుకంటే ఆ నెక్స్ట్ మినిట్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే తను అర్థం చేసుకున్నాను నా వాయిస్ తను ఎంత హర్ట్ చేసిందని, నేను తనకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చానా లేదా, నా కోపం వల్ల తనకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చానా లేదా నేను అనలైజ్ చేసుకుని వెళ్ళి నేనే సారీ చెప్పి ఆ 1 hourలోనే సార్ట్ ఇట్ ఇమ్మీడియట్గా. ఫోన్లో అయినా ఎక్కడైనా అది ఇమీడియట్ సార్ట్ అవుట్ చేస్తే కొంచెం టైం తీసుకుంటా. ఎందుకంటే తన ప్రాబ్లం కాదు, నా ప్రాబ్లం. బికాజ్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ మెనీ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు టక్కని రైజ్ అయిపోతున్నావు ఒకసారి. అది తెలుసు, అది తప్పని తెలుసు. బట్ పెళ్ళి కొత్తలో కొంచెం ఎక్కువ ఉండింది. దాని తర్వాత కొంచెం వెళ్తూ 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 తను బాగా నేర్పించింది హౌ టు కంట్రోల్ యువర్ యాంగర్, హౌ టు బ్యాలెన్స్ ద ఫ్యామిలీ, వర్క్ అండ్ యువర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ లైఫ్. నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే పిచ్చి, ఆడడం అంటే చాలా ఇష్టం. సో దానివల్ల ఎక్కడో టైం మేనేజ్మెంట్ ఆ టైంకి రాలేదు. అది అన్నప్పుడు కోప్పడినప్పుడు చెప్తా కొంచెం రిక్వెస్టింగ్, అది బాగుంటుంది. అది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చిన్న రిక్వెస్టింగ్, ఆ లవ్, ఆ కోపాలు తీసుకోవడం అన్నీ బాగుంటుంది. బట్ ఏదున్నా లైక్ ఇంకా అక్కడితో ఫినిష్. బట్ ఐ లవ్ ద వే, బికాస్ ద రీజన్ వై ఐ ఆస్క్డ్ యూ గైస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే లెర్న్ అ లాట్. హౌ డు యూ గైస్ హ్యాండిల్ యువర్ పర్సనల్ స్టఫ్, హౌ డు యూ గైస్ హ్యాండిల్ స్టఫ్, బికాస్ యూ సీ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్, యూ సీ అ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ జనరేషన్స్ హూ ఇట్లా టక్ అని బ్రేకప్ అయిపోవడం, టక్ మని ఇట్లా చేసేయడం. సో ఐ జస్ట్ థాట్ మేబీ దిస్ వుడ్ బీ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద ఫిల్మ్ లవ్ కాబట్టి. వీ హ్యావ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, సో విచ్ ఇస్, సో ఐ ఆల్సో వాంట్ ఒక సినిమా తీయాలంటే ఇలాంటి సినిమా తీయాలంటే అప్పట్లో 2012లో వీ నీడ్ అ నైస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్, విచ్ ఇస్ సాయి గారు అండ్ రాజమౌళి సార్. సో ఐ నో ఇప్పటికీ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ మనం ఒక్క దాని మీద పెట్టడానికి ఇంత ఆలోచిస్తాం, బట్ అప్పుడు అంత బాగా స్పెండ్ చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ని మాకు తీసుకొచ్చారు. సో రాహుల్ సార్, స్టార్టింగ్ విత్ యూ. ఐ మీన్ అమేజింగ్ అండి సాయి గారు, ఆయన అంత ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్. అసలు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో హను గారు కూడా చెప్పారు, మేము కూడా చెప్పాము. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే ఆ బాటిల్స్ సీన్ ఉంటాయి కదా, ఆ సీన్ జస్ట్ పొద్దున్న షూట్ చేసే ముందు మొత్తం పడిపోయింది, మొత్తం కట్టేశారు, అంత పెద్ద స్ట్రక్చర్ మొత్తం కింద పడిపోయింది. మనిషి వచ్చారు, చాలా కామ్గా చూశారు. ఫస్ట్ అడిగింది ఎవరికైనా ఏమైనా అయిందా అని అడిగారు. లేదు జస్ట్ చిన్న దెబ్బలు, ఫస్ట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి అన్నారు. ఇప్పుడు ఏంటి కింద పడింది అంతే కదా, అందరు ఎందుకు ఇంత అప్సెట్గా ఉన్నారు, మళ్ళీ కడదాం, ఇంకో 5 days ఇదే లొకేషన్ని హైర్ చేద్దాం, మళ్ళీ షూట్ చేద్దాం, మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు హ్యాపీగా టైం తీసుకొని షూట్ చేయండి అన్నారు. ఆ టైపు అంటే ఇవాళ ఈ ఒక్క సినిమా వల్ల మేము ముగ్గురే కాదు, అంటే ఫ్రమ్ ది ఆర్ట్ డైరెక్టర్ టు ద సినిమాటోగ్రాఫర్ టు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ టు లిరిసిస్ట్ టు సో మెనీ పీపుల్స్ కెరియర్స్ వర్ లాంచ్డ్. ఎంతోమందికి ఈ సినిమా ఒక ఐడెంటిటీ అయింది. ఇన్ని కెరియర్స్కి సాయి గారు అనే వ్యక్తి ఒక ఫౌండేషన్. సో ఐ థింక్ ఆల్ దీస్ కెరియర్స్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. అండ్ యా, ఐ థింక్ ఐ విల్ ఫర్ ఎవర్ బీ గ్రేట్ఫుల్ టు సాయి గారు ఫర్ దట్. ఇట్స్ అమేజింగ్ వాట్ హీ డిడ్ ఫర్ అస్. ఇలాంటి ఒక లాంచ్ అందరికీ దొరకదండి. సో ఇప్పటికీ 13 years తర్వాత మా ముగ్గురికి ప్రైమరీ ఐడెంటిటీ ఈ సినిమానే అంటే మీరు ఆలోచించండి. అప్పుడు ఆయన ఆ సినిమాకి క్రేజ్ తీసుకురావడానికి ఆయన ఏమేమి చేయగలుగుతారో అన్నీ చేశారు, ఇంక్లూడింగ్ రాజమౌళి గారిని లోపల తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఆయన సపోర్ట్ దొరకడం వల్ల ఇంకా హైప్ పెరిగింది. సో యా, ఫర్ ఎవర్ బీ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్. సో వీఆర్ ఆల్ గ్లాడ్ దట్ దే గాట్ us the film Love Nagar. I mean, Zanga, we are extremely grateful and forever indebted to Mr. Sai Korapati. Without him, a movie obviously is not possible. And the funny part is when we were doing this movie, starting first preparation lo, pre-production lo, almost నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను, 1 year అయిపోయింది. ఆ తర్వాత సెకండ్ టైంలో నేను శ్రీలంక నుంచి వచ్చాను. నన్ను చూసి సాయి కొరపాటి గారు, అను అందరూ భయం పట్టారు. They got scared looking at me because I became a full, my color changed into a different color and I was dehydrated. నన్ను చూసి అందరూ అంతా they got scared. భయపడ్డారు.
తర్వాత ఐ డోంట్ నో వాట్ దే సా ఇన్ మీ, కానీ సరే చాలా మనీ పెట్టుకుని ఒక డైటీషియన్ పెట్టారు, ఒక జిమ్ ట్రైనర్ పెట్టారు. ఐ థింక్ ఫర్ అ ఫస్ట్ టైమర్ నేను అప్పుడు ఏ ఐడెంటిటీ లేదు, ఒక పెద్ద యాక్ట్రెస్ కూడా లేదు, పెద్ద అంటే కొత్త అంత ఫ్రెష్గా కూడా ఐ వాజ్ నథింగ్. అప్పుడు అన్నీ నాకు ఒక క్వీన్ లాగా క్వీన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు నాకు నిజంగా సెట్లో. వి డెంట్ హ్యావ్ బ్యాండ్స్ అవన్నీ లేదు, కానీ అది లేకుండా కూడా అది సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. ఎందుకంటే బికాస్ సాయి కొరపాటి గారు అండ్ ఎస్పెషలీ హిమ్ ఐ వుడ్ సే ద వే హీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు రాలేదు దట్ ఐఎమ్ న్యూ. I was treated so well, so a big thanks to him and Hanu. So I would just say, whatever wherever I am today is because of them. So I think అప్పుడు అదే చెప్తున్నా కదా, మాకు లావణ్య గారు అంటే చేతులు కోసేసుకునే వాళ్ళు. కాలేజ్ బంక్ కొట్టేది యూస్ టు గో అండ్ గో అగైన్. ఆ ఎల్లో ఈ పిక్చర్ ఒకటి, ఆ కలర్స్ ఉంటాయి మీ మీద, ఒక ఇలా హెయిర్ ఇలా ఎగురుతూ ఒక కలర్స్ పిక్చర్ అదొకటి, దట్ పిక్చర్ అండ్ ఆల్. సో నవీన్ గారు, ఈ 13 సంవత్సరాల్లో ఇంత జరిగింది మాకు, అంటే నా ఒక్కడితో కాదు, మొత్తం ఈ సినిమాకి అసోసియేట్ అయిన చిన్న చిన్న టెక్నీషియన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా షూట్స్లో కనిపిస్తారు. మేడం సార్ అందరు రాక్షస్ చేసాం సార్, తెలుసు మాకు గుర్తున్నాయి. మేకప్ మ్యాన్ ఎవరు చేశారు, టెక్నీషియన్స్ ఎవరు చేశారు, ఇప్పుడు లైట్ మ్యాన్స్ కొందరు ఉన్నారు, వాళ్ళు చేసినప్పుడు